power of God's love touch your life, for His love has the power to set you free. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagles, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Glory to God. We give all glory to God, and I believe that in Jesus' name today that God is going to do something extraordinary for us. Amen. I believe that God is going to speak to us something very, very important which is needed in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಕರ್ತನು ಇವತ್ತು ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ. See, I want to teach you today about the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. There are different facets of Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಹುಮುಖ ಗುಣಗಳಿವೆ. Now, you know Holy Spirit, that the word of God said the Holy Spirit has been represented in the form of oil. ಮತ್ತು ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಎಣ್ಣೆಯ in the form of water, ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. in the form of dove, ಮತ್ತು ಅದು ಪಾರಿವಾಳದ ಕುರಿತು ಅದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. in the form of fire, ಅದು ಅಗ್ನಿಯ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಅದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. in the form of breeze, ಮತ್ತು ಅದು ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. Holy Spirit has been our helper. ಅದು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕನು ಕೂಡ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And his presence has been showed to humankind through different ways. ಮತ್ತು ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಸಹವಾಸ ವಿಧವಿಧವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. But I want to speak to you today about how the oil represents the Holy Spirit. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ How many of ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. you want to know about the oil of Holy Spirit? ಎಣ್ಣೆಯ ಕುರಿತು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? Why God has allowed the Holy Spirit to be resembling to oil? ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Now, every facet of Holy Spirit to which God have demonstrated on earth, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಹುಮುಖ ಗುಣವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದು ದೇವರು. that is with a reason. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿದೆ. That is because of the quality. ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. Now I want to tell you, Jesus often used what? Parables to teach people. ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. That means he used examples of the things what you understand, ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. to make you understand what you cannot understand or think with your own mind. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದನ್ನ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆತನು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. Now listen carefully what I am saying. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ತಿಳಿಸುವುದನ್ನ. He used examples of things what you can understand to teach you things that you cannot understand. ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಇರುವಂತದನ್ನ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆತನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. Now that is the reason why God allowed the Holy Spirit to be revealed to mankind by different facets. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮುಖಗಳಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. Now when we teach about dove, when we teach about fire, when we teach about water, when we teach about all different facets of Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಅಗ್ನಿಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾರಿವಾಳದೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ, ನೀರಿನೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಾಗ, through these things what we know,
ಈ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಾದ್ರೂ ಏನು? You would understand the power of the Holy Spirit. ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. For example, Holy Spirit has been revealed in the Word of God as what? Waters. ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ ಈ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೀರುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. Now because you do not know about Holy Spirit, God allowed Holy Spirit in the form of water. ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವಾಗ ನೀರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆತನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. Now you know that how much water is essential. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So by knowing what water does for you, ನೀರು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವುದರ ಮುಖಾಂತರ you can little bit understand now what Holy Spirit can do. ಮತ್ತು ಇವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೊಂಚವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Now in the same way, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ when I'm going to talk to you about oil, ಆ ಎಣ್ಣೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ you will understand ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ that what are the qualities of oil, ಈ ಎಣ್ಣೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನೇನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, and why God used oil for the anointing. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. Why Holy Spirit has been related to oil. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ ಎಣ್ಣೆಗೆ ದೇವರು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. Or why oil is compared with the Holy Spirit. ಯಾಕೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಆತನು ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. In fact, wherever word anointing comes, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಎಂಬ ಪದಗಳು ಬರ್ತದೋ it is related to word oil. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಕೂಡ ಜೋಡಣೆ ಆಗಿದೆ. Now the meaning of word anoint or oil is, ಮತ್ತು ಈ ಅಭಿಷೇಕ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ is shemen. ಅದು ಶಿಮೆನ್ ಅಂತ ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. Now what is the meaning of shemen? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Shemen means richness. ಅದರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ. Oil means richness. ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಭರಿತ ಎಂಬುದಾಗಿ. Oil means what? Richness. Now this richness or shemen comes from another word. ಮತ್ತು ಈ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶೆಮೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪದದಿಂದ ಅದು ಆಧಾರಗೊಂಡಿದೆ. It comes from another word which is called shaman. ಶಮನ್ ಎಂಬ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಆಧಾರವಾಗದೆ. Now shemen comes from shaman. ಶೆಮೆನ್ ಎಂಬುದು ಶಮನ್ ಪದದಿಂದ ಅದು ಹೊರಬಂದದೆ. Now shaman means to shine. ಅದರ ಶಮನ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೊಳೆಯು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. That means oil has a quality to make you rich and to make you shine. ಮತ್ತು ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. Now everyone likes oil because oil can make you rich and oil can make you what? Shine. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. So I'm telling you a shortcut now. ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ಡದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ, if you want to prosper in life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, if you want to shine in life, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, you must have this oil in your life. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. Hallelujah. Hallelujah. That's why wherever the Holy Spirit came, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಬಂದಿದ್ದಾನೋ that person shined. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಳೆಯುವಂತವನಾಗ್ತಾನೆ. Now see in the Old Testament, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ, whenever a prophet took oil, ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರವಾದಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೋ and anointed a person, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸ್ತಾನೋ, two things happen. ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳು ಜರುಗುತ್ತದೆ. One, ಮೊದಲನೇದು, that he shined before people, ಜನರ ಮುಂದೆ ಆತನು ಬೆಳಗುವಂತಾದ, shine in the presence of God, ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತ and ಬೆಳಗಾಗುವಂತಾದ, became rich above all. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆತನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾದ. Samuel poured oil upon Jesse's son named David. ಸಮುವೇಲನು ಈ ದಾವೀದನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ, now what happened? ಅಲ್ಲ ನಡೆದದ್ದೇನು? David became a king. ದಾವೀದನೊಬ್ಬ ರಾಜನಾದ. Shepherd boy became a king. ಒಬ್ಬ ಕುರಿ ಕಾಯುವವನು ರಾಜನಾದ. Because oil, and especially the oil of God, has this quality. ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ದೇವರ ಎಣ್ಣೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡದೆ, that he can make you a king. ಅವು ನಿನ್ನನ್ನು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. But I want to tell you one quality of this oil. ಈ ಎಣ್ಣೆಯ ಕುರಿತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. The oil which is used in the Bible for anointing a person or anointing the house of God, ಈ
ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸುವುದಕ್ಕೂ ದೇವರ ಮನೆಯನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎಣ್ಣೆ is not just a simple oil that you get in the market. ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಕಬಹುದಂತ ಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ ಅದು. It's a special oil. ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಎಣ್ಣೆ. Comes from a special seed. ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮರದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತದಾಗಿದೆ. And it comes from a special process. ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಬರುವಂತ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಿದೆ. You cannot have this oil. ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. Unless it goes through a special process. ಅದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುವಂತದ್ದು ಇದು. Do you know what is this oil coming out from? ಯಾವುದರಿಂದ ಇದು ಹೊರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೀರೋ? Now Exodus 27:20. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Exodus 29:40. ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. Number 28:5. ಅರಣ್ಯ ಕಾಂಡ 28:5ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ. Leviticus 24 and verse 2. ಯಾಜಕರ ಕಾಂಡ 24 ವಚನದಲ್ಲಿ. All these verses ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ speak about the particular seed which was used to produce this oil. ಮತ್ತು ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. So among all the references I'll read one reference for you. ಈ ಉಲ್ಲೇಖನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. That is Exodus 27:20. 27-20ನೇ ವಚನ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ ಗ್ರಂಥ. Now here it says, ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು, and thou shalt command the children of Israel that they bring the pure oil olive beaten for the light. ಮತ್ತು ದೀಪವು ಯಾವಾಗಲೂ ಉರಿಯುವಂತೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಎಣ್ಣೆ ಮರದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ.